फरदे असली लाल ये नकल दे लाल नहीं। साडे सवास ने जिहड़े ये जदों पूरे हो जाते ने, चेतन कला भगवान की जिहड़ी जोत है शरीर दे विचों निकल जाती है। पंज तत्तां दा शरीर है साध संगत जी साडा, ध्यान नाल सुणिओ जो विचार ये चली है। पंज तत्त की ने? जिहड़ी जीभा बोलदी है, अखां फड़कदियां ने, ये हवा का तत्त है। साडे शरीर च हवा है। जिहड़ा पेशाब ते पसीना है ये पानी का तत्त है। जिहड़ी रोटी हाजम आउंदी है साडे, वो साडे अंदर अग्नि है, अग का तत्त है। जिहड़ा ढिड है साडा, ये आकाश का तत्त है, थोथ का तत्त है। ये जिहड़ा हड्ड चम है, ये मिट्टी का तत्त है। पंज तत्तां का शरीर बनाया भगवान ने, चलाउंदा इहनूं परमेश्वर है आप। जदों शरीर दे विचों भगवान निकल जाता है, नाल दी नाल शरीर मुर्दा हो जाता है। उहनूं कहंदे ने मौत। ये मौत सानूं सारिआं नूं आउंदी है। ये मौत तो सारा संसार डरदा है। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद। एक मौत वो है जिहड़ी रब दे पैरिਆਂ नूं आउंदी है। वो च आनंद है। आनंद की है? भी जिउंदे जी देह तो खਹਿੜਾ छुट जाता है। जिहड़ी वस्तु के नाल साडा शरीर चलता है परमेश्वर के नाल, उहनूं जिउंदे जी जान लांदा है। वो जिहड़ा उहनूं जान लांदा है, उहनूं आनंद है उस वस्तु का, पार ब्रह्म परमेश्वर का। जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद। कहना मरने ही ते पाईए पूर्ण परमानंद। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोई। ऐसी मरनी जो मरै, बहुत ना मरना होए। जिहड़ी आम संसारी लोगों की मौत है, मैं माइयां नूं बेनती करता, गल्लां ना करो भाई। जिन्हें गल्लां करनियां ने हेठां जाओ, गल्लां ना करो भाई, गल्लां ना करो। इहदे विचों किसी ने की कढिआ गल्लां तो? ये सब कूड़ दीआं गल्लां ने। सिमरत वेद पुराण प्रकार पोथियां, ना बिना सब कूड़ गाली होशियां। ये होशियां गल्लां ने, असीं करी तां जाने आ, पर जदों वो दो दो सिंगां वाले लैण आउंदे ने ना, नानक आखे रेवणा सुनिया सिख सही, लेखा रब मगेसिया बैठा कढ बही। जदों उत्थे बही खोल लांदे ने, आ जिहड़े तुसीं गुरद्वारे जाके भी पुट्ठियां सिੱਧੀਆਂ गल्लां नहीं करनों हटदे, वो फिर उत्थे जवाब देना औखा हो जाता है। लेखा रब ने जरूर मंगना है, लिहाज किसी नाल नहीं। चाहे कोई कीर्तन करने वाला, चाहे कोई पाठी, उत्थे नहीं देखा जाना भी ये पाठी थी ना, ये कीर्तन करता थी। ऐ थोड़ी देखा जाना भी तू तो उत्थे किन्नियां वधिया गल्लां करता थी। उत्थे ये देखा जाना भी तेरा असलीयत जीवन की है। असली जीवन ये तो नहीं हैगा भी मुंह में राम बगल में छुरी, किते ऐ तो नहीं हैगा फरीदा कन मसुला सूफ गल, दिल काती गुड़बात, बाहर दिसै चलना, दिल अंधियारी रात, तां तो पहरावा सूफ पाया हुआ सूफी संतां दा। ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਆਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਕਾਤੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰ, ਵੀ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰ ਥਾਂ ਤੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 368 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕੌੜ ਤੁੰਬੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੌੜੇ ਦਾ ਕੌੜਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਸਖੁਸ ਲੈਂਦਾ ਵਸਤ ਪਰਾਈ, ਆਗੇ ਬਸ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਦਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਪਿਆ ਖਾਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਝਾਕਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਵਰਦੀ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪਾਲੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਰਦੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 52 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਗੋਤ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਫਲਾਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੂਆ ਨੌ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰ ਸੱਦਿਓ, ਗਾਵ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਗੂ ਨਾ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਰੂਹ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕਰਵਾਨ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਏਕ ਸਗਣ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪ ਹਰ ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਭਉ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਰਮਨ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰ। ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇਤਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਧੰਦ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ 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 ਜਾਣੇ ਆਇਆ। ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਗ ਪੂਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਣੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਸਗਲੀ ਧੋਵੇ। ਉਹ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਉ ਆਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਣ ਮਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ,
ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਦੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਪੀ ਤੁਦੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੂਤੀਆਂ ਪਾਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਨਗਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਿਲ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡੂਆ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਨ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਭਾਵਾ? ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੋਲ ਪਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਟੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਜੇ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਨੇਊਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਨਤ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੂੜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਵਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਵਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਉਂਦ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ? ਲੱਛਣ ਬਦਲਣਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਆਹ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਲੋਭ 'ਚ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਂਗਾ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। 20 ਪੰਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਅਨਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਣੇ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਰਹੇ। ਐਂ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਮੋਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋੜੇ ਐਂ ਗੰਢਦੇ ਤੇ ਤੰਨਾ ਜੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਤ ਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਭੇਤ ਕੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟ ਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਤਾਸਾਂ ਦੀ ਰਮਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਚ ਮਨ ਦੇਖੇ। ਮਨ ਕਹੋ, ਰੂਹ ਕਹੋ, ਆਤਮਾ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹੋ, ਰੱਬ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਚ ਮਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਏ ਭਗਤ ਜਬ ਹੋਮੇ ਸੁਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਉ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਤਿਲ ਵੀ ਤਨ ਮੇ ਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਵਣਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਨ ਚ ਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਚ ਮਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਜਨਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦੀ ਛੱਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ। ਧਰੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਸਨੰਦਨ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਅਣਹੱਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌ ਜੁਗੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਣਹੱਦ ਨਾਦ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਣਹੱਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅਵਗਤ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ। ਅਵਗਤ ਜਿਹਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਹੱਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐ ਛੱਡ ਦੂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੰਜ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਦੇਹ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਰੇਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਹਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਗੋਤਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਉਹ, ਐਦੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਨ ਮੇ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਨਾ ਮਨ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਤ ਰਹੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਖੇ ਜੋ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਸਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਅਬ ਨਾ ਭਜ ਸਕਮ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਰ ਵੀ ਲੱਗੂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਵੇ ਤਨ ਕੀਨਾ ਭਏ, ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁਰਾ। ਨੈਣਾ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇਗਾ? ਜੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਐ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਵਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝੱਖਣਾ ਝਾਕ, ਬਾਕੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾ ਵਾਜੋ ਸਾਰ
ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਆਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨਣਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਕੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਿਆ ਨਦਾਨਾ। ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਭੋਗ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਰਨਰ ਮੁਨਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਓ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਤਿਗਾ ਭਜਾਈ। ਪੀਓ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੰਬਾ ਤੋਂ ਭਰੇ ਜੋ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਪਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। कहता महाराज ने भी पराया हक माड़ा है। मुसलमान नूं सूर की रत पीण के बरोबर है, हिंदू नूं गऊ का मांस खाण के बरोबर है। जे महाराज की मन्नी होवे काहनूं पराया हक खावे, काहनूं बगानियां वट्टां वड्डे, काहनूं पैसे वड्ड वड्ड के अपनी जमीन चर लावे, काहनूं दुकानदार ठगियां मारे। नाले जिन्हां वास्ते मारदा है ਉਹ ਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਘੱਟਾ ਢੋਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣੋਂ ਵਰਜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਰਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੰਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾਂ ਪਹਿਆਨ ਲਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਉ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਛਿਣ ਛਿਣ ਤਨ ਛੁਜੈ ਜਰਾਜ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਯੋਗ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ। ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਲਿਆਣਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਦਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਾ ਬਲਦਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਖਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਕਵਾੜ ਅਣਕ ਵਿਕਾਰ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਢਾਕੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ ਬਰਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੈ, ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਆਖ ਗਣ, ਕਰ ਪਹੂ ਮੇਵ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰ ਗਿਆ ਬਸ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਔਖਿਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਂਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀਰ ਤੈਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਚੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ
ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, 4 ਵਰਨੋਂ ਮੇਂ ਜਪੇ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ਼ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕ ਨਾਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੁੱਝੇ ਨਾਹੀ ਏਕ ਸੁਧਾਖਰ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਝਾਕ ਚੜਾਈਐ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਗੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਹ ਅੱਖਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਪੁਰਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ? ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਠੱਗੀ ਬੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਅਲੇਪ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡ ਹੈ ਬੈਟਰੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੋਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਣੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਮੂਰਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨ ਉਪਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਾਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਆ ਤੇਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੇ, ਬਰੋਟਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇਰਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ? ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੱਗ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਹਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਗ ਤਿਸ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਜਗ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝੂਗਾ ਛਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ, ਜਸ ਕਾਗਜ਼ ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਮਸ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬੁੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ
हज काबे हो जाए था आगे मिला खुदाए, साई मुझसे लर परा तुम किन फरमाई गए। कहता मैं मक्के काबे का हज करने जाता थी, कबीर कहता रास्ते च खुदा मिल गया, खुदा तो मेरे नाल लड़ पिया, खुदा मेरे नाल लड़ पिया। कबीर कहता गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, कोई मैं अपने कोलों नहीं कहता। कहता वो तेनों कहने दसी यह गल भी मैं हज काबे च रहना। वो फिर मोड़ के कहता हज काबे हूँ होए गया केती बार कबीर, साई मुझसे क्या खता तू मुखों ना बोले पीर। मैं तो किन्ने बारी हज काबे गया, तै मैनू पहला ना यह गल दसी, पहला दसनी। उधरों मुल्ला ने चढ़ के मसीत से जो कहा अल्लाहू अकबर, नाल दी नाल कबीर कहता वो मुल्ला मनारे क्या चढ़े, वो साई ना बहरा होए, जा कारण तू बांग दे दिल ही पितर जोए। वो मुल्ला की मनारे ते चढ़ के ताहां चढ़ के ऊंची ऊंची बोलता है रब बड़ा हो गया, रब तो तेरे अंदर है, काहे रे बन खोजन जाई हाय अंदर। पर जब तक प्रगट नहीं होता उदों तक कारज नहीं सरदा। सारी धरती दे विच साध संगत जी पानी है, जदों तक प्रॉपर विधि दे नाल कोई बोर ला के पानी नूं बाहर नहीं कढ़दा उदों तक साडी प्यास नहीं बुझदी, नहीं बुझदी। कोई जोर ला लो, सारी लकड़ दे विच अग है, जदों तक बाहरों कोई लकड़ नूं अग नहीं दिंदा उदों तक लकड़ दे विचों अग नहीं निकलदी। जिन्ना दुੱਧ है सारे दुੱਧ दे विच घिओ है, जदों तक प्रॉपर विधि दे नाल जाग ला के कोई रिड़कदा नहीं, मक्खण नूं गर्म नहीं करदा उदों तक घिओ नहीं निकलदा। ऐ साडे शरीरां दे विच भगवान है जिहड़ी सत्या बोलदी है। ये बहुत महंगी गल है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करदा, बहुत बंदिਆਂ दे समझ नहीं आनी है, क्यों साडे मन लगे हुए ने साखियां कहानियां ते भी। फिर बाबा पहाड़ां ते चढ़ गया, उत्थों बाबा उधर नूं वग गया, फिर बाबा उधर नूं वग गया, गावै राजे राणियां बोले आल पताल, लख टकिया के मुदड़े लख टकिया के हार, वो जित तन पाईए नानका से तन होशी शार। ज्ञान ना गली ढूंढी है कथ ना करड़ा सार, गल्लां नाल ज्ञान नहीं हुंदा। साडा की है, साडे हालात साध संगत जी इहो जिहे बन गए, साडीआं अखां ते आ गया मोतिया। रब वाले पासों प्रचारकां ने दुनिया के संतां ने सानूं बिल्कुल अन्ने करता। रब वाली कोई गल नहीं सुणाउंदा गुरबाणी च, होर ये किसी की लत्त फड़दी किसी की बांह फड़दी सुना के तुरदे लगदे ने। एक बदाम गिरी है, बदाम गिरी के उत्ते जिहड़ा छिलका है वो इतिहास है, वो छिलड़ है। सप लंघ गया सप की लीह पुटदे, वो छिलड़ है। जिहड़ी गुरबाणी है, गुरबाणी बदाम गिरी है, बदाम गिरी। गुरबाणी की सिक्ख्या ते चल के परमात्मा दे विच अभेद हो जाना, ऐ अभेद हो जाना ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गवन भई विश्राम, नानक प्रभ को सद कुरबान। जिउंदे जी भगवान नूं मिल लेना, जिउंदे जी। क्यों भगत जी कहते हैं मरे हुए जो मुक्त देहोगे मुक्त ना जानू कोई ला। हे भगवान जे तू मरे हुए नूं कहे भी मैं मुक्ति देऊँ, मैं नहीं मनदा। मर के किहड़ा कोई दसना आया मुड़ के मैं मुक्त हो गया जां ना, मैनूं जिउंदे नूं मुक्त कर, ओहदी गल है। गुरबाणी की सिक्ख्या ते चल के अपने स्वरूप नूं जान लेना, वो है बदाम रोगण। बदाम रोगण बारे सानूं पता ही नहीं भी बदाम रोगण भी कोई चीज़ हुंदा। इस करके महाराज कहते हैं काहे रे बन खोजण जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तू ही संग समाई, कूप मध जो बास बसता है मुकुरम में जैसे शाई। जिमें बाशना फुल्लां च बसदी है, जिमें शीशे च अपना स्वरूप देख ले तू, तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। आई रब तेरे अंदर बसदा है, अपने अंदरों खोज लै। बाहर भीतर एको जानो, नाले बाहर जिधर भी देखेगा ए नेत्रो मेरे हाथ तुम मैं जोत धरी हर बिना वरना देखो कोई, नदरी हर निहालिया विश्व संसार तुम देखते, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। हे मेरे नेत्रो जिधर भी तुसी निगाह मारो ये सोडा स्वरूप है सारा, कीड़ी तो ला के हाथी तक। जदों किते समदृष्टि होगी ना, ना दिसे बगना जी ना कोई
सागर संग हमको बन आई, जो प्रभ कीनो सो भल मानो, ਇਹ ਸਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਆਪਦਾ ਬਗਾਨਾ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜਾ ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਂਗੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਮਤ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਮੇ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ। ਏਕ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸਾਈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਤੱਤਾ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗੀ। ਉਪਮਤ ਜਿਉ ਵਾਸ ਵਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰਮ ਮੇ ਜੈਸੇ ਸਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲੋ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਬਿਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ? ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਮੰਨਦਾ, ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਪਰ ਕੀ ਭੂਮੋ ਬਕਾਰ, ਬਿਨ ਸੰਗ ਤਿਉ ਮਾਨੇ ਹੋਏ ਗਈ ਪਠਸ਼ਾਰ। ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਹੋਈ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ। ਆਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਰੱਬ। ਆਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਫਸ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਭਾਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਸੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਮ ਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੱਪੇ ਜਾਪਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਮੰਨਦਾ। ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਹਧਾਰੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ। ਡੇਰਾਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਭਰਮ ਤੋੜਨੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਧੂ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੁੱਟਣੇ ਦਾ ਯਤਨ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਪੈ ਜੂ ਨੱਚਣ। ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਸਮਿੰਟਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਛੋਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਦਰ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਛੋਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਦਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਗੂ ਟੀਟਣੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲਾਂ ਡੇਗਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਗਰਜਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਰੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰਦਾਰ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਫਿਰ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਜੰਮੇਗਾ ਮਰੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਜੰਮੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣਾ, ਕਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਉਹੀ ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖਲੜੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏ। ਧਰਮ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਛਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਥੇ ਟਿੱਕਾ ਹੱਥ ਦਾਨਾ ਬਾਨਾ ਲੋਕ ਨਰਾਮ ਖਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਲਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 2 ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਹੋਰ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖਾਂਡ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ੀ, ਇਹ ਜਗ ਸਗਲੋ ਧੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਗਿਆਨ ਘੁੱਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘੋਟਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ
ਇਹ ਜਗ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਦਾ, ਆਦਰ ਦਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘੋਪਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਲਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਘੁੰਮਦਾ ਤੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮੇਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਘਰ ਲਾਗੇ ਆਗ ਪੂਆ ਖੋਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਰੋਏ ਪਛਤਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੱਟੂੰਗਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊਂਗਾ, ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪਾਊ। ਜੈਸੇ ਨਿਸ ਸੋਬਤ ਸੰਗਾਤੀ ਚਲੇ, ਜਾਤ ਪਾਸ਼ੇ ਭੌਰ ਭਏ ਭਾਰ ਚਲੇ ਕਤ ਜਾਈਐ। ਚਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਿਓ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸੀਖ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਵਿਦਿਆ, ਅੰਥਾ ਯਤਨ ਜੈਤ ਪਦ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸੰਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਅੰਧ ਤੰਦ ਅਵਦ ਵਿਹਾਤ ਜਾਤ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕੈਸੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਝੰਗੜਾ ਮਾਰੀਗਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜੂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਰੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, 200 ਵਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਸਾੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦੂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਥਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਆਥਣ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਾੜਿਆ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਓਏ 200 ਵਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥਾਲ 'ਚ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, 400 ਵਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ 400 ਵਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਧ੍ਰਿਗ ਧ੍ਰਿਗ ਕੱਪੜੇ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਐਨ ਆਹ ਬੜਾ ਬਈ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡ, ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵਨ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਖੌਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਖੌਟੇ ਚਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਂ ਢੇੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ
ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੜਾਹ ਖਾ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਐਂ ਚਲਾਤੀ ਫਿਲਮ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਮੂਹਰੇ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਫੇਰ ਸੱਸ, ਧਰਿੱਗ ਧਰਿੱਗ ਕੱਪੜੇ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਓਏ ਧਰਿੱਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਧਰਿੱਗਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੀ ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਜਾਊ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਲਈਏ, 100 ਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਣ ਸਾਹਸ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਛੱਡੋ ਕਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕਿਆ ਬਾਜੇ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ। ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾ ਮਿਲੀਏ ਮੁਖ